أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے حبیبی یا رسول اللہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی جلوس عید میلاد النبی کے اس باوقار اسٹیج سے ایک خوبصورت پیغام ہم نے اور آپ نے سماعت فرمایا میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے تھے رسموں کی زنجیریں توڑنے کے لیے میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے سسکتے ہوئے انسانیت کی اعلیٰ ترین منزل پر گامزن کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ تشریف لائے تھے چھوٹ چھاپ بھید بھاؤ ختم کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ تشریف لائے مرد و عورت کے امتیاز کو ختم کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ تشریف لائے سرحدوں کے قیود کو ختم کرنے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے ظلم کی تاریکی کو مٹانے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے علم کا اجالا پھیلانے کے لیے آج ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جن رسموں کو میرے آقا نے اپنے قدموں تلے رکھ دیا تھا آج ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان رسموں کو اپنے قدموں سے روکتے ہوئے نظر آئیں میرے مصطفیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں دم بھرتے ہیں عاشق ہونے کا بڑے خوبصورت انداز میں اظہار کیا کرتے ہیں محبت کے تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں محبت کے دستور ہوا کرتے ہیں قرآن نے کہا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون اے محبت کا دم بھرنے والے اے ایمان سے اپنے رشتے کو جوڑنے والے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں پہننے والے اگر دعوی محبت ہے تو مصطفیٰ کی تعظیم کرو اگر دعوی محبت ہے تو مصطفیٰ کا ادب و احترام کرو اگر دعویٰ ہے محبت کا مصطفیٰ کی تکریم کرو وتعظروا مصطفیٰ کی تعظیم کرو اور پھر قرآن نے کہا وَنَصَرُوهُ میرے محبوب کے مددگار بھی بن جاؤ محبوب کے مددگار ہم کیسے بنیں گے مصطفیٰ کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تب ہم مددگار بنیں گے مصطفیٰ کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تب ہم مددگار بنیں گے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقوش کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے تب ہم مددگار بنیں گے آج پوری دنیا بہت بڑے کرائسس سے گزرنے والی ہے دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں دنیا کی بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں اکانومی کے طور پر جو ہے آج بالکل لڑکھڑاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے ہمارے ملک میں بھی دستک دے رہا ہے اس لیے میں اپنی قوم کے جیانے سے کہنا چاہتا ہوں بند کیجئے فضول خرچیاں بند کیجئے رسموں کی زنجیریں بند کیجئے شادی بیاہ میں خرافاتیں بند کیجئے اس کے نام پر بزرگوں کے نام پر جو ہے انگلیاں اٹھانے کا موقع جو دوسروں کو ملتا ہے بند کیجئے ان خرافاتوں کو مصطفیٰ خرافاتوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے مصطفیٰ رسموں کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے آئے تھے ابھی آپ نے سنا ہزاروں افراد جو ہے دواؤں کے لیے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتے ہیں آپ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں آپ چلے جائیں اسکولوں میں چلے جائیں ہزاروں قوم کے افراد اپنے بچوں کی فیس نہ دینے کی وجہ سے ان کے بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں اگر دعویٰ کرنا ہے محبت کا تو قرآن نے کہا وَنَصَرُوهُ میرے مصطفیٰ کے مددگار بن جاؤ کیسے مددگار بنو گے جو اپنی قوم کے نوجوانوں کو علم کی دولت سے مالا مال کراؤ گے آگے قرآن نے کہا ہے وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ یہ جو دعوی محبت ہے ایسے ہی نہیں کارگر ہو سکتا ہے میرے مصطفیٰ پر جو نور نازل ہوا ہے کتاب مبین
नहीं, जब उसकी इत्तबा करोगे तब फलाह पाओगे, तब फलाह याफ्ता होगे। कुरान से हमारा रिश्ता क्या रह गया है? कुरान से रिश्ता हमारा यही रह गया है कि हमारे यहाँ कोई मैयत हो जाए, कुरान खाने की टीम बुला लिया जाए, पारा दे दिया जाए, घर वाले बैठ करके जो है गपशप करते रहे। यही कुरान से हमारा रिश्ता रह गया है। कुरान से हमारा रिश्ता क्या रह गया है? कुरान कहता मेरे मुस्तफा पर जो नूर नाज़िल हुआ है किताब मुबीन की शक्ल में, उसकी इत्तबा करो। जरूरत इस बात की है कुरान की इत्तबा की जाए, मुस्तफा की इत्तबा की जाए। और याद रखिए, ईद मिलादुन नबी पर अब दलीलें देने की जरूरत नहीं बाकी रह गई है। झंडियां सजाने के लिए, परचम लहराने के लिए अब दलीलों की जरूरत नहीं रह गई है। दुनिया देख रही है, न चाहते हुए भी लोग अब परचम कुशाई कर रहे हैं, घरों में झंडा लहरा रहे हैं, अपनी आजादी का सबूत पेश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर मुल्क की आजादी में आप शरीक हो रहे हैं तो मुस्तफा तो इंसान को आजाद करने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। मुस्तफा गुलामों को जो है गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। और कैसा मेरे आका ने इनकलाब बर्पा फरमाया। हज़रत उमर फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में गवर्नर मक्का थे, हज के लिए आए। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, आपने अपना कायम मकाम किसी को बनाया है? कहा हाँ, फला शख्स को बनाया है। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, क्या तुमने गजब किया? वहाँ हाशमी मौजूद है, वहाँ कुरैशी मौजूद है, वहाँ अरबीयुल नस्ल मौजूद है, बड़ी बड़ी नस्ल के वहाँ लोग मौजूद हैं। एक गुलाम ज़ादे को आपने अपना कायम मकाम बना दिया है, आपने नाइब बना दिया है। वो सुनते रहे सुनते रहे। उसके बाद कहा, हुजूर, मैंने जिसको अपना कायम मकाम बनाया है, मक्के में उससे ज्यादा कुरान का इल्म वाला कोई नहीं है, इल्म हदीस का उससे बेहतर जानने वाला कोई नहीं है। जब ये बात सुनी हजरत उमर फारूक आजम ने ताने मार करके रोने लगे, रोते रहे। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? कहा, मुस्तफा का मुझे फरमान याद आ रहा है। मेरे मुस्तफा ने बस्ती में गिरे हुए इंसानों को, गुलामों को कैसे बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचा दिया था। मैं पूछना चाहता हूँ, गुलामी की जंजीरें तोड़िए। ये रस्म गुलामी जो हमें निभानी है, कुरान की रोशनी में निभाइए, इत्तिबाए मुस्तफा की रोशनी में निभाइए। यही पैगाम दिया जा रहा है। और इस पैगाम को आम करने के लिए हमारे कायदे मोहतरम कोशिशें कर रहे हैं। आवाम की ये जिम्मेदारी है, हमारी कौम की ये जिम्मेदारी है, अपने जहन के दरीचे को खोले। अब वो वक्त नहीं रह गया है खुशियां मनाने के लिए अपने मालो दौलत का जिया करना। आपने हालात देखा है, कोविड का जमाना देखा है, जाने कितने खुशहाल लोग कैसी कैसी राहों से गुजरे हैं, फिर भी हमारा जहन नहीं बेदार होता है, फिर भी हमारा एहसास बेदार नहीं होता है। बंद कीजिए फजूल खर्चियां, बंद कीजिए खुराफातें, बंद कीजिए रस्में। मुस्तफा को खुश करना चाहते हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, जब किसी ने पूछा, आका अल्लाह तबारक व तआला बंदों में किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? मेरे आका ने फरमाया, जो रहम करने वाला बंदा होता है अल्लाह उससे ज्यादा मोहब्बत करता है। रहम का जज्बा पैदा कीजिए, मोहब्बत का जज्बा कायम कीजिए, मोहब्बत का जज्बा कायम कीजिए। एक दूसरों के दुख में शरीक हो जाइए, बेवाओं का सहारा बन जाइए, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखिए, माँ बाप का अदब कीजिए, बड़ों का अदब कीजिए, छोटों पर शफकत कीजिए। यही मुख्तसर सा पैगाम है इस जुलूस ईद मिलादुन नबी के बावकार स्टेज से। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका की तालीमात पर हमें और हमारी कौम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे दरमियान जो गलत